السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، کہیے کیسے ہیں آپ سب، کیا حال احوال ہیں؟ دعا ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں۔ جی جناب، ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے ہمنگ گرل خوشی فاطمہ اور ارم شبیر نے۔ ناول کا نام ہے خوشبو کا سفر۔ مصنفہ ہیں عالیہ بخاری، اور آج آپ سنیں گے قسط نمبر 22۔ فاخر کے گھر والوں کی خاموشی طویل ہو رہی تھی، اور ساتھ میں دلوں میں پلتے خدشات میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ گھر آفس کی ساری مصروفیت معمول کے مطابق نمٹا دینے کے بعد کا سارا وقت اسی ایک فکر کی نظر تھا، بلکہ اس ساری لازمی مصروفیت کے بیچ بھی کتنی ہی بار دل پر ایک سایہ سا پڑتا تھا۔ زارا نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ دادی کے کمرے میں ان کے علاوہ ابا اور ہارون بھی بیٹھے تھے۔ جو بیٹا، ابا نے اتنی پریشانی کے دوران بھی اس کی شفقت سے پذیرائی کی۔ وہ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے اندر آئی اور دادی کے بیڈ پر پائنتی کی طرف سمٹ کر بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں قسمت میں اب اور کیا دیکھنا باقی ہے، دل کو کسی وقت قرار نہیں۔ ہر فون کی گھنٹی پر گھبراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ دادی نے سلسلہ کلام وہیں سے جوڑا تھا جہاں سے وہ مخل ہوئی تھی۔ میں آج ہی آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا، چیک اپ بھی ہو جائے گا، کئی دن سے نہیں ہوا ہے۔ ہارون نے ان کی شکایت کا فوری ازالہ بھی کرنا چاہا، مگر وہ کچھ خفا سی ہوئیں۔ مجھے کوئی بیماری نہیں ہے اللہ کے فضل سے، میں روما کے لیے پریشان ہوں۔ آخر کیا بننا ہے اس رشتے کا؟ یہ لوگ تو بہت ہی ناقابل اعتبار نکلے۔ خدا بہتر کرے گا، آپ اپنی طبیعت مت خراب کیا کریں، دعا کیا کریں ان بچوں کے حق میں۔ زارا نے ابا کی طرف سر اٹھاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت کم اپنی موجودگی کا احساس دلاتے تھے، گھر میں ہوتے ہوئے بھی کم دکھائی دیتے، اور جب سامنے ہوتے تب بھی۔ زارا کو ان سے بے حد محبت تھی۔ ان کی نرم مہربان آنکھوں میں جو ٹھہری ٹھہری سی کیفیت جھانکتی تھی، ان کے حصے میں آئی طویل تنہائی کی کہانی سناتی تھی۔ سارے گھر میں سب سے زیادہ اکیلے وہی تھے، اور سب سے زیادہ مضبوط بھی۔ ان کے اچانک کیے جانے والے فیصلے ہمیشہ دور رس رہے تھے، اور خود وہ یہاں انہی کے ایک فیصلے کے نتیجے میں موجود تھی۔ وہ ان سے محبت تو ہمیشہ سے کرتی چلی آئی تھی، لیکن اب تو اسے لگتا تھا کہ وہ ان کی احسان مند بھی ہے۔ آگے کیا کرنا ہے؟ تم لوگ کچھ کر کیوں نہیں رہے آخر؟ فاخر سے بات ہوئی تمہاری ہارون؟ دادی امید بھری نگاہوں سے ہارون کو دیکھ رہی تھی۔ ہو گئی تھی، ٹھیک ٹھاک ہے، معذرت کر رہا تھا کہ مل کر نہیں آ سکا۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں۔ ہارون نے جیسے ایک رٹا رٹایا پیراگراف پڑھا۔ زارا نے حیرت سے ہارون کی طرف دیکھا۔ یہ تسلی بخش فون کب ہوا تھا؟ کم از کم وہ اس بات سے لا علم تھی۔ اس نے ابا کے سر کو جھکتے ہوئے دیکھا۔ وہ کسی سے سامنا نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور یہی آسان ترین راہ فرار تھی۔ اس نے خود بھی نگاہ کارپیٹ کے ڈیزائن پر جما لی۔ شکر ہے خدا کا، کچھ تو دل کو تسلی ہوئی۔ اور زارا، تم نے مجھے بتایا تک نہیں، پتہ بھی ہے کہ میں کس قدر پریشان ہوں۔ حد ہے تمہاری بے پرواہی کی۔ دادی اس پر بگڑ اٹھیں۔ معلوم نہیں یہ کیوں فرض کر لیا گیا تھا کہ ہارون اپنی ہر ضروری بات اس کے علم میں بھی لاتا ہوگا۔ اسے احمقوں کی طرح منہ اٹھائے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے دیکھنا بھی ایک دلچسپ منظر تھا۔ اس بوجھل سے وقت میں بھی ہارون کے چہرے پر مسکراہٹ آنے لگی۔ وہ میں بالکل بھول گئی تھی آپ کو بتانا۔ کچھ بوکھلائی ہوئی وہ انہیں صفائی دے رہی تھی جو یہاں اس گھر میں اس کے لیے خالص سسرالی ثابت ہونے لگتی تھی۔ یہ بھی کوئی بھولنے کی بات تھی؟ گھر کی سب سے بڑی پریشانی ایک ایک پل گن گن کر کاٹا ہم سب نے، اور تم، واہ بھائی، ایک پل میں ہی انہوں نے اسے سب سے علیحدہ کر کے الگ کھڑا کر دیا تھا۔ زارا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ تبھی ہارون کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کیوں بچی پر خفا ہو رہی ہیں اماں؟ اسے تو شاید پتہ بھی نہیں ہوگا۔ ہارون، تم بتاتے کیوں نہیں ہو اماں کو؟ یہ ابا ہی تھے جو اس وقت بھی اس کی مدد کو آئے۔ نہیں ماموں، غلطی میری ہی تھی، وہ ہلکے سے کہہ اٹھی۔ دادی کے ماتھے پر آتی شکنوں میں ایک اور کا اضافہ ہوا۔ ہارون نے دیکھا وہ پلکیں جھپک جھپک کر اب شاید اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، اور پوری ہمت کے ساتھ اب بھی وہیں بیٹھی تھی۔ زارا بچی ہے اماں، اپنی ہمت سے بڑھ کر ذمہ داریاں پوری کر رہی ہے۔ ہم سب اس نے سنبھال لیا ہے، خاص طور پر روما کی طرف سے تو مجھے بالکل ہی بے فکری ہو گئی ہے۔ آپ ایسے اس طرح ذرا ذرا سی باتوں پر مت ٹوکا کریں۔ ابا کی اتنی حمایت ہی بہت تھی۔ زارا نے بھی دل کو ٹھہرتا ہوا محسوس کیا۔ میں نے کیا کہہ دیا، اور کہا بھی تو اپنا حق سمجھ کر کہا ہے۔ دادی کو قائل کرنا ناممکنات میں سے تھا۔ ابا نے دانستہ زارا سے چائے کی فرمائش کر دی۔ کسی بھی بہانے سے ہی اٹھے تو یہاں سے۔ بڑے سارے سنسان پڑے لاؤنج اور کوریڈور سے گزرتے ہوئے وہ کچن میں چلی آئی۔ بوا اس وقت اپنے کوارٹر میں بیٹی اور نواسوں کے پاس چلی جاتی تھیں، سو یہاں بھی کوئی نہیں تھا۔ لیکن جب وہ چائے کا پانی رکھ کر ٹرے میں کپ لگا رہی تھی تو ہارون کسی بہانے اٹھ کر سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ سوری، آتے ہی اس نے بنا کسی تمہید کے کہا، لیکن وہ رخ موڑے اپنا کام کیے گئی۔ تم سے کہہ رہا ہوں، سن رہی ہوں۔ بات کا جواب بھی دیا جاتا ہے، خالی سننے والوں پر عجیب سا شک ہونے لگتا ہے۔ وہ بالکل قریب پیچھے آ کر کھڑا ہوا۔ ہارون، پلیز کام کرنے دیں۔
اور کرتی بھی کیا ہو تم؟ سارا دن کام ہی ختم نہیں ہوتے ہیں تمہارے۔ اس کی خفگی اتنی مصنوعی تھی کہ زارا کو پلٹ کر اس کی طرف دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ پتہ بھی ہے کہ دادی جان مجھ سے ناراض ہو جاتی ہیں اکثر ہی، پھر بھی آپ نے جان بوجھ کر پاگل ہوئی ہو ایسے ہی ان کی تسلی کے لیے کہنا پڑا، ورنہ تمہیں تو پتہ ہی ہے کہ فاخر تو بات تک کرنا گوارا نہیں کر رہا ہم لوگوں سے، مگر وہ اسی طرح سوچتی رہیں گی تو بیمار پڑ جائیں گی۔ ہم انہیں کسی طرح تو مطمئن کریں، خواہ تھوڑا سا جھوٹ ہی صحیح۔ کیا کریں یار؟ پچھلے برآمدے میں سے ہو کر کوریڈور کی طرف جاتی سمیہ کے قدم ہارون کی آواز پر ہی رکے تھے۔ وہ یہاں کہاں؟ کچن میں وہ اتنا کم آتا تھا کہ یہاں اس کی موجودگی کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ دادی کی بات کا برا مانو گی؟ مجھے آپ کی بات بری لگی ہے ہارون، اور پھر آپ اپنی غلطی بھی تو نہیں مان رہے تھے دادی کے سامنے۔ کتنا ناراض ہوئیں وہ مجھ پر، اس نے زارا کو کہتے سنا، جس کے لہجے میں خفگی بھی تھی اور مان بھی۔ کتنے حق سے وہ ہارون سے شکوہ کر رہی تھی۔ سمیہ کے دل کو کچھ عجیب سا ہوا تھا۔ ہارون نے جواباً جو کہا وہ کچھ سرگوشی سی تھی۔ وہ بے تاب سی ہو کر کچھ اور آگے بڑھی۔ ان نرم ملائم سرگوشیوں میں وہ زارا سے کیا کہتا ہوگا؟ بڑا ہی تکلیف دہ سوال تھا جس کا جواب جاننے کے لیے وہ بے چین ہوئی تھی۔ کچن کے کھلے دروازے کی طرف ان دونوں کی پشت تھی اور زارا کے کندھے پر اپنا بازو پھیلائے اسے خود سے قریب کیے وہ جو کچھ بھی کہہ رہا تھا وہ سراسر صرف ان دونوں کے بیچ کی بات تھی اور مداخلت کی اجازت بھی نہیں۔ وہ ایک دوسرے میں گم تھے۔ اس نے ہارون کی بات نہیں سنی، لیکن زارا کی ایک جھلک میں اس کے چہرے پر چمکتی روشنی نے بہت کچھ بتایا اور سمجھایا۔ سمیہ کے دل پر ایک اور سرخ انگارہ رکھا گیا۔ اسے ایک مقام پر ساری بہادری جواب دیتی تھی۔ وہ جس طرح بے آواز قدموں سے آئی تھی اسی طرح واپس ہوئی۔ آپ اندر جائیں، میں چائے لا رہی ہوں۔ اپنے کندھے پر ہارون کا ہاتھ غیر محسوس انداز میں ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھ کر چائے کپوں میں ڈالنے لگی۔ قربت کا وہ چھوٹا سا پل شاید اس کے دل کو چھوئے بغیر ہی گزرا تھا۔ ہارون نے مایوسی سے اسے دیکھا۔ تم مجھ سے بہت ناراض ہو زارا؟ میں ناراض نہیں ہوں، آپ نے سوری کر لیا، بات ختم۔ کیتلی واپس رکھتے ہوئے وہ بنا اس کی طرف دیکھے اطمینان دلا رہی تھی۔ بات کہاں ختم ہوئی ہے یار، تم بہت دور ہو گئی ہو زارا، اور اس کا ذمہ دار بھی تو میں ہی ہوں۔ کتنی بار ہرٹ کیا ہے تمہیں، ہر بار ہی تمہیں ہی غلط۔ چائے کے کپوں میں چمچہ چلاتے ہوئے وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ یہ سب سنے گئی۔ چلیں، چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ چائے کی ٹرے اٹھاتے ہوئے وہ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ اپنی صفائی میں دی جانے والی اسپیچ کو مارے کوفت کے بیچ میں سے ہی بھولا۔ ایسا کون سا ظلم ڈھا چکا ہوں میں جس کی تلافی ہی ممکن نہیں ہو پا رہی؟ یہی نہ کہ چند بار سمیہ کے مقابلے میں اسے غلطی پر ٹھہرایا، اور وہ بھی شاید صحیح باتوں پر۔ اندر کہیں آج بھی وہ خود کو ہی ٹھیک سمجھ رہا تھا۔ تو کیا شوہر کو اتنا بھی حق نہیں کہ وہ اپنی بیوی کو کہیں غلط دیکھے تو اسے ٹوک سکے؟ سر کو دھیرے سے جھٹک کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا جہاں سے ابھی وہ نکل کر گئی تھی۔ اور پھر میں تلافی کرنا چاہ رہا ہوں تو وہ اس کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہ تو سخت ناانصافی والی بات ہے۔ دل ہی دل میں کڑتا ہوا وہ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے واپس دادی کے کمرے میں آیا۔ زارا، حسنہ کو فون کر کے رات کے کھانے کا کہہ دو، بہت یاد آ رہی ہے، خود سے تو اسے توفیق ہی نہیں ہوتی کہ… اس نے دادی کو کہتے سنا۔ زارا ابا کو چائے دے رہی تھی اور وہ کس بات پر مسکرا رہے تھے یہ جاننا بھی فی الحال غیر ضروری تھا۔ اہم بات یہ تھی کہ موضوع بدل چکا تھا، اور اس سے بھی اہم یہ کہ زارا اب بھی اس سے ناراض ہی تھی۔ آج آفس کا اتنا سارا کام جلدی جلدی نمٹا کر وہ کتنا خوش آیا تھا، مگر اس نے تو شاید یہ طے کر لیا تھا کہ وہ سارے گھر کو خوش رکھے گی، مگر ایک اسے نہیں، اور شاید خود کو بھی نہیں۔ ایک گہری نگاہ ہارون نے زارا پر ڈالی۔ بڑی روشن سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر تھی۔ دادی کی بات سنتے ہوئے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ ان کی کسی بات پر آنکھوں میں آنسو بھرے بیٹھی تھی۔ اصل میں تو یہ ساری لڑکیاں ہوتی ہی سخت ڈرامہ ہیں، نہ ان کے آنسوؤں کا پتہ چلتا ہے نہ ہنسی کا ٹھکانہ۔ ہارون کا سچ مچ دل جلا تھا۔ آج وہ کئی دن بعد ان کے گھر آئی تھی۔ بد نظمی اور بد لحاظی کی آخری مثال نظر آتے اس گھر میں ویسی ہی نحوست بھری بیزاری چھائی ہوئی تھی جیسے اسے پہلے دن محسوس ہوئی تھی۔ ایک عارف کی تنخواہ میں گزارا کرنا پڑتا ہے، اسی میں سارے بل بھی ادا کرو، گھر کی دال روٹی کی بھی فکر کرو، 15 دن بھی نہیں چل پاتی تنخواہ۔ بعد میں تو یہ سوچ کر بھی ڈر لگتا ہے کہ کسی کی طبیعت بھی خراب ہوئی تو دوا کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں گھر میں۔ تم سن رہی ہو نا؟ رکشی کی اماں کو بے تکان بولتے ہوئے خیال آیا تو اس سے تصدیق چاہی۔ سمیہ اب تک خاصی بیزار ہو چکی تھی، مگر ان بد مزاج خاتون کے آگے اپنی بیزاری کا اظہار کرنا ان سے دشمنی مول لینے کے مترادف تھا، سو وہ محض اسوات میں سر ہلا کر رہ گئی۔ انہیں بڑی تسلی حاصل ہوئی۔ رکشی تو پتہ نہیں کیا کما رہی ہے، ہمیں تو ایک پیسے کی بھی بھنک نہیں دیتی، اپنے ہی اپنے پر خرچ کرتی ہے۔ اس مہینے بجلی کا بل پورے 3200 کا آیا۔ اب بتاؤ، اس اتنے سے گھر کا اتنا سارا بل آ سکتا ہے؟ خدا سمجھے ان واپڈا والوں سے۔ گھر میں دن کے وقت بھی ساری لائٹس فراخ دلی کے ساتھ کھلی تھیں، اور یہاں کمرے اور برآمدے میں بیک وقت 3 پنکھے چل رہے تھے۔
मगर वो इर्द गिर्द पर तवज्जो दिए बगैर सिर्फ शिकायतनामा सुनाने पर मामूर थीं। रक्षी कब तक आएगी आंटी? प्लस्तर झड़ते दरो दीवार और बदरंग सामान से अटे घर में मजीद वक्त गुजारना दोभर हो रहा था और वो खुद पर खफा थी जो बिना वक्त तय किए चली आई थी। असल में मेरा सेल फ़ोन ख़राब है, इसलिए रक्षी से पूछ नहीं सकी कि उन्हें उसके मसले में कोई दिलचस्पी नहीं थी। बहुत मुश्किल से उन्हें कोई मुयस्सर आया था जिससे वो खुद कुछ कह सकें, सो इस मौका को ज़्यादा से ज़्यादा इंजॉय करने की फ़िक्र में थी। तुम्हारी मंगनी तो नहीं हुई ना? नहीं, हालांकि वो ये सवाल पहले भी कर चुकी थी, मगर पता नहीं क्यों हर बार तस्दीक चाहती। रिश्ते तो बहुत आते होंगे, अच्छी शक्ल है। हमारी रक्षी वाला मसला तो है नहीं कि जो भी आया पलट कर वापस ही नहीं आया। उनके लहजे में अजीब सी कैफियत उतरी। समिया खामोश रही। उसे लगा कि उनकी बात में कुछ भी जवाब तलब नहीं है। अभी तक कोई बहुत अच्छा रिश्ता नहीं आया होगा, इसीलिए माँ बाप रुके हुए होंगे तुम्हारे। फिर सुना है कि हो भी एक ही औलाद। जाहिर है। दरवाज़ा खोलकर आरिफ अंदर आया। समिया ने सुकून की सांस ली। कब से बैठी हूँ, तुम लोग तो मालूम नहीं कहाँ गायब हो जाते हो। मैं तो अब वापस जाने वाली थी। इतनी देर की कोफ्त उसके लहजे की तलखी में उतरी। आरिफ ने कनखियों से अम्मा की तरफ देखा। समिया के ख़राब मूड की वजह समझ में आती थी। अम्मा, आप चाय बना कर लाएँ? पियोगी? उन्होंने उठने से पहले पूछ लेना ज़रूरी समझा। जी, उसने फ़ौरन ही हामी भरी। दिल तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उन खातून को वो बहुत देर बर्दाश्त कर चुकी थी। अब मज़ीद 1 मिनट भी दो भर था। वो मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते हुए उठकर बाहर निकल गई। सॉरी, तुम्हें परेशान होना पड़ा। आरिफ ने उसके हसीन चेहरे पर निगाह जमाई। अब छोड़ो इस बात को। जो काम मैंने कहा था उसका क्या बना? वो बस हुआ ही समझो। कोई ख़ास मेहनत नहीं करनी पड़ती इस तरह के कामों में। ये तो आजकल मामूल की बातें हैं। समिया के चेहरे पर इत्मीनान उतरा। तुम्हें रोमा कैसी लगी वैसे? क्या ये इतनी जल्दी एक ट्रैक से दूसरे पर आती थी कि बहुत बार उसके साथ चलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होने लगता था। इतनी देर में वो अपना सवाल दोहरा चुकी थी। आरिफ हंसने लगा। क्यों, मैंने कोई लतीफ़ा सुनाया है क्या? वो बड़े जताते हुए अंदाज में मुस्कुराए। लतीफ़ा ही तो है। वो बेचारी, जाहिर है तुम्हारे आगे तो बस यूं ही समझ लो, और क्या कहूँ। खैर ठीक ठाक तो है, इतनी बुरी भी नहीं। छोड़ो, कोई और बात करो। चंद लम्हों में ही वो कुछ और सोचकर फारिग हुई। आरिफ, तुम अपने घर की हालत ठीक करो, बहुत ख़राब हो रहा है। एक बार फिर वो ट्रैक से उतरी, मगर इस बार वो उसके साथ साथ चल रहा था। पैसे कहाँ हैं मेरे पास समिया? 1 रुपये की बचत नहीं है। जो सच था उसने वही कहा। किसी से उधार ले लो। अगर कोई जेवर है तुम्हारी अम्मा के पास तो वो बेच दो, लेकिन इस घर को इस काबिल बनाओ कि यहाँ कोई शरीफ आदमी आ सके। वो जैसे उसकी बात सुन ही नहीं रही थी। उधार वापस भी करना होता है समिया, वो मेरा ज़िम्मा है। एक ठंडी सांस लेते हुए वो उठ खड़ी हुई। चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूँ। वो उसके साथ ही बाहर निकला। किचन में चाय बनाते हुए अम्मा ने बहुत बुरा सा मुँह बनाया था उन दोनों को जाता देखकर। वैसे रोमा की वो भाभी अच्छी है, अट्रैक्टिव। क्या नाम है उसका? वो खबासत से मुस्कुराया। बहुत बुरा हुआ। एक सर्द आह जैसे तनवीर के दिल ने भरी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मामला इस तरह ख़राब होगा, और ये सब तुम्हारी बेएहतियाती की वजह से हुआ है। अगर ज़रा अकल से काम लेती तो ये नौबत नहीं आती, मगर तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आकर देता है। पिछले आधे घंटे से वो उस पर अपना गुस्सा उतार रहा था और शहवार की समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर कहाँ कसूरवार है। उस वक्त फ़ोन मैंने नहीं तुमने किया था तनवीर। गलती की थी मैंने और उसे भुगत भी रहा हूँ, लेकिन तुम जो हर वक्त अपना लव लेटर सुनाना शुरू कर देती हो, मामला उसने ख़राब किया सारा। वरना मेरा फ़ोन तो तुम किसी भी बहाने बंद भी कर सकती थी। क्या शक पड़ सकता था सैफ को? हमें तुम्हारी सस्ती जज्बातियत ले डूबी शहवार। ऊपर से इतने अरसे में तुम कुछ भी अपने नाम नहीं करवा सकी। वो मुकम्मल तौर पर मायूस था। कुछ भी तो गुंजाइश बाकी नहीं छोड़ी सैफ ने। तुम तो कहती थी कि वो बहुत सब्र व तहम्मुल वाला शख्स है, नरम दिल है, मगर बात अधूरी छोड़कर वो दोनों हाथों से सर थाम कर बैठा। अब ये वावेला ख़त्म भी करो तनवीर। कितने दिन हो गए तुम्हारा रोना सुनते हुए। ऐसी क्या मुसीबत आ गई है? तलाक तो लेनी थी ना मुझे सैफ से। कुछ दिन पहले अगर उसने खुद दे दी तो कौन सी नई बात हो गई है? उसकी तल्ख मिजाजी ज़्यादा देर कुछ भी बर्दाश्त करने की इजाज़त नहीं देती थी। तनवीर को भी संभलना पड़ा। मैंने कब कहा कि तलाक नहीं लेनी थी, लेकिन बहरहाल अभी ये वक्त नहीं था। कुछ भी तो हमारे हाथ में नहीं है शहवार। तुम खुद कहती हो कि सैफ से हमें कुछ मिल भी सकता था, लेकिन तुम्हारे बाप से 1 पाई भी हम वसूल नहीं कर सकते, और बगैर पैसों की ज़िंदगी नहीं गुजरती, ये तुम भी जानती हो। बहरहाल सॉरी। इस बार उसकी टोन बदली थी। मसलहतन बदला हुआ यही अंदाज़ शहवार के लिए काफ़ी था। तुम फ़िक्र मत करो तनवीर, इस बार हमारी ज़िंदगी में कोई चीज़ आड़े नहीं आएगी। ना पैसा, ना मेरे माँ बाप, ना कोई और। तनवीर ने जज्बातियत के उस बेवकूफ़ी भरे मुजाहरे पर इस बार जब्त किया था। वो सारी जायदाद और पैसा जो सैफ के नाम किया था तुम्हारे डैडी ने, उसका क्या बना? जो बात वो कई दिन से जानबूझकर नहीं पूछ रहा था, उसे पूछने में मज़ीद देर नहीं की।
وہ سب سیف نے انہیں لوٹا دیا ہے۔ وہ خود آیا تھا اگلے ہی دن سب کچھ واپس کرنے۔ مجھے ممی سے پتہ چلا تھا۔ تنویر کا منہ حیرت سے ذرا کھلا۔ کمال ہے، اسے در حقیقت سیف کی بے وقوفی پر حیرت ہوئی تھی۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، وہ بہت پیسے والا شخص ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتا تب بھی اس کے اصول اسے ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔ یہ ایک سچ ہے، وہ سیف کے بارے میں ضرور بولتی تھی۔ آج تنویر کو برا بھی نہیں لگا تھا، شاید اس لیے کہ اب وہ شہوار کا شوہر نہیں رہا تھا۔ اصول صرف زندگیوں کو مشکل بناتے ہیں۔ عقل مند لوگوں کی زندگی میں ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہوتے ہیں، وہ خود کو حالات کے ساتھ موڑتے ہیں اور تبھی کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن تم تو کامیاب نہ ہو سکے زندگی میں تنویر، جبکہ بااصول بھی نہیں ہو۔ میں بار بار بدقسمتی کا شکار ہوا ہوں، ورنہ قسمت ساتھ دیتی تو میں کہیں سے کہیں پہنچا ہوا ہوتا۔ اس نے اپنی بات کہہ کر ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تقدیر نے رگڑ ڈالا ہے مجھے، کیسا کیسا سخت وقت دیکھا ہے میں نے، تمہیں تو پتہ ہے نا شہوار۔ مت یاد کرو، اب سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم بہت جلد شادی کریں گے تنویر، میری عدت ختم ہوتے ہی بس۔ شہوار کا دل رنج سے بھرنے لگا۔ سب سے پہلے گھر لینا ہے، تنویر کا دماغ اب تیزی سے ترجیحات طے کر رہا تھا۔ گاڑی تو تمہارے پاس ہے ہی، اسی سے فی الحال گزارا کریں گے، باقی آگے کروڑوں روپے کی جائیداد ہے تمہارے حصے کی، ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھا سکتے ہیں۔ دبے دبے سے جوش کے ساتھ اس نے اپنی آگے کی زندگی کا نقشہ کھینچا، جہاں راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا۔ شہوار کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ چلتی ہوں، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کوشش کرو اپنے والدین سے تعلقات بہتر کرنے کی، شاید اس طرح ہم فائدے میں رہیں۔ وہ ساتھ ہی نیچے اترتا ہوا آیا تھا۔ سیڑھیوں پر آتی جاتی عورتوں نے آج بھی شہوار اور تنویر کو مانی خیز نگاہوں سے دیکھا۔ وہ سب اس کے یہاں آنے کی عادی ہو چکی تھی، مگر اس سلسلے میں دلچسپی سب کی بڑھتی جا رہی تھی۔ امینہ بیگم نے بے یقینی سے اپنے سامنے کھڑے عزیز صاحب کو دیکھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لوگ تو یوں ہی بے پرکی اڑا دیتے ہیں۔ نوفل کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس نے تو اپنی طرف سے کہا بھی کچھ نہیں ہے۔ جو اس کی بہن نے کہا وہی بیچارے نے مجھ سے پوچھ لیا، وہ بھی بہت دبے لفظوں میں، معذرت کرتے ہوئے۔ تھکے تھکے سے انداز میں وہ سامنے والی کرسی پر بیٹھے۔ اس کی اپنی بہن پڑھتی ہے یونیورسٹی میں، ایک ہی پوائنٹ سے جاتی تھیں سمیہ اور وہ، پھر کیسے چھپی رہ سکتی تھی اس کی غیر حاضری؟ نہ یقین کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، پھر بھی دل ماننے سے 100% انکاری تھا۔ میری سمیہ غیر ذمہ دار نہیں ہے، اور اپنی پڑھائی کے معاملے میں وہ ہمیشہ اتنی سنجیدہ رہی ہے کہ کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ بورڈ میں 2 بار پوزیشن لے چکی ہے، اتنی جلدی بھول گئے؟ ہاتھ میں تھامی ہوئی سوئی انہوں نے سامنے پھیلے ہوئے گدے میں اٹکائی اور اسے لپیٹ کر ایک طرف رکھا۔ فی الحال کسی بھی کام سے دل اچاٹ ہوا تھا۔ لوگ جلتے ہیں میری بچی سے، بھلا وہ کیوں چھوڑے گی یونیورسٹی جانا؟ یاد نہیں اس کے کتنے اونچے خواب ہیں زندگی کے بارے میں؟ چھوٹی سی تھی تو کتنے بڑے بڑے پلان بناتی تھی۔ بحیثیت ماں ان کے پاس سمیہ کے لیے رعایت بھی بے حساب تھی اور اس پر فخر کرنے کی وجوہات بھی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے تھے۔ اس کے بڑے بڑے پلان ہی اس کے حق میں زہر بنتے جا رہے ہیں۔ اس وقت بھی میں ٹوکتا تھا اسے، اور تمہیں بھی کہتا تھا کہ اسے روما کے گھر زیادہ مت جانے دیا کرو، اس کا احساس محرومی اور بھی بڑھے گا، اور وہی ہوا۔ اب معلوم نہیں کیا ٹھانی ہے، وہ رنجیدہ تھے۔ مانتی ہوں کچھ غلطیاں ہوئی ہیں سمیہ کی پرورش میں، لیکن جہاں تک اس کی پڑھائی کا تعلق ہے اس نے کبھی مایوس نہیں کیا۔ بغیر کسی ٹیوشن پیچھے کے دروازے پر مانوس سی دستک ہوئی تھی۔ سمیہ ہی ہے، اور دیکھیں سخت لہجے میں مت پوچھیے گا، یوں ہی سرسری سے انداز میں بات کر لیجیے گا۔ گیٹ کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے جو ہدایت دینی ضروری سمجھی تھی وہ یوں ہی رائے کا گئی۔ تم کب سے یونیورسٹی نہیں جا رہی ہو سمیہ؟ اس نے بمشکل برآمدے میں قدم رکھا ہی تھا کہ وہ کمرے سے نکل کر باہر آ کھڑے ہوئے۔ ہاں، سچی بات تھی کہ وہ تیار نہیں تھی۔ ایک تو دن اتنے ہو گئے تھے یونیورسٹی چھوڑے کہ اب دل سے سوال جواب کا دھڑکا ختم ہو گیا تھا۔ دوسرے یہ سوال ہوا بھی بڑا غیر متوقع تھا۔ اندر تو آنے دیں، اتنی گرمی میں وہ آ رہی ہے باہر سے۔ امینہ بیگم کو بہت دن بعد ان پر سخت غصہ آیا تھا۔ ایک چھوٹی سی بات بھی اگر وہ ان کی نہیں مان سکتے تھے تو اور کیا توقع رکھی جا سکتی تھی؟ یہی تو جاننا چاہ رہا ہوں کہ اتنی گرمی میں روزانہ آخر یہ کہاں جا رہی ہے جب پڑھنے نہیں جا رہی؟ میں جاب ڈھونڈ رہی ہوں ابا، اسی کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ خود کو سنبھال چکی تھی اور بات بنانے میں اسے کبھی کوئی دقت نہیں رہی تھی۔ نوفل کی دی ہوئی خبر کنفرم ہوئی۔ دھکا دل کو دونوں کے ہی لگا تھا، لیکن امینہ بیگم کی شرمندگی بھی سوا ہوئی۔ تو نے پڑھائی ادھوری ہی چھوڑ دی سمیہ، اور مجھے بتایا تک نہیں، اتنی بڑی بات چھپائی مجھ سے۔ پتہ نہیں کیوں وہ ابھی تک اسی خوش فہمی میں تھیں کہ سمیہ کی کوئی بات ان سے چھپی نہیں رہتی۔ پڑھ کر بھی تو نوکری ہی کرنی تھی۔ میں نے سوچا ابھی شروع کر لوں، خواہ وقت ضائع کرنے کا فائدہ۔ کون سی اتنی بڑی بات ہے جو آپ لوگ سیریس ہوئے جا رہے ہیں؟ وہ اکتا چکی تھی اتنی سی دیر میں ہی۔ عبدالعزیز نے بہت مایوسی سے اس کی طرف دیکھا۔ اور وہ ایم اے کی ڈگری جو تمہیں لینی تھی وہ کیا ہوئی سمیہ؟
उनके जर्दी माइल सफ़ेद चेहरे पर शिकने वक्त से पहले उतर चुकी थी और इस वक्त वो इतने कमज़ोर और बेबस महसूस हो रहे थे कि देखते हुए दिल को कुछ हो रहा था। अमीना बेगम ने चुपके से मुंह दूसरी तरफ करके अपनी आंखें रगड़ डालीं। फ़िलहाल तो उसका ख्याल छोड़ ही दिया है अब्बा, कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ जाना था एमए करके भी। और वैसे आपसे कहा किसने मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा रही हूँ? उसका अपना ख्याल रोमा और ज़ारा की तरफ ही गया था, मगर इस दास्तान का रावी कोई और ही निकला। नौफिल ने बताया था। वो कौन होता है मेरी खैर खबर रखने वाला? और आपने उसे कुछ भी नहीं कहा जब वो आपसे मेरे बारे में बात कर रहा था? हमेशा की तरह उसके लिए सामने वाला शख्स ही कसूरवार ठहरा। नौफिल ने ऐसा कुछ नहीं कहा जिस पर बुरा माना जाए, सीधी सी एक बात पूछी थी। अब्दुल अजीज़ उसकी तरफ से मुकम्मल मायूसी लिए वापस कमरे में मुड़ गए। एक ऐसे शख्स को जिसे न अपने किए पर नदामत हो, न दूसरों की तकलीफ़ का एहसास, तो फिर उसे कुछ कहना महज अपने अल्फाज और वक्त का ज़िया ही है। बहुत थके थके से लहजे में उन्होंने अमीना बेगम से कहा जब वो अंदर आईं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी खुदसर मुझे थी। बहुत तेज़ी से वो उनकी बात काट गए। उसकी खुदसरी नाफरमानी का यकीन मुझे उस दिन आ गया था जब यहाँ इस घर में उसने सबके सामने महमूद अख्तर के रिश्ते से इनकार किया था। तभी से मैं मुंतज़िर था कि अब वो बार बार इसी रवैये का मुज़ाहरा करने वाली है। उनके लहजे में बड़ी अजीब सी कैफियत थी। वो और बात थी। अमीना बेगम ने कुछ कहना चाहा था, मगर वही वक्त था जब हमें उस पर सख्ती करनी चाहिए थी। क्या ख़राबी थी महमूद अख्तर में? मगर तुम थी उसकी हिमायत करने वाली। उन्होंने अमीना बेगम की बात सुनना भी गवारा नहीं की और फ़र्द जुर्म आयद की। इनकार महमूद ने भी कर दिया था। वो कब राज़ी था याद नहीं, कैसे खड़े खड़े ले गया था आपा को। बात कहीं से कहीं जा रही थी। उसने सिर्फ तुम्हारी बेटी को बचाने की कोशिश की थी, हालांकि उसकी ज़रूरत भी नहीं थी। वो किसी की परवाह करने वाली नहीं है, अपने माँ बाप की भी नहीं। मुझे इस लड़की ने खौफज़दा कर दिया है अमीना। वो मुसहरी पर इस तरह सर झुकाकर बैठे थे जैसे करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहा हो। उसने पढ़ाई छोड़ दी और हमें बताने के काबिल भी नहीं समझा। ये छोटी बात तो नहीं। अमीना बेगम के चेहरे पर जमी उनकी निगाह में बड़ी हसरत थी। इस बार वह कुछ भी नहीं कह सकी। उस रोज़ चचा अब्दुल अजीज़ की वो छोटी सी दुकान खिलाफ़े मामूल बंद रही। उस रोज़ समिया आई तो हारून लाउंज में ही मिल गया। इस खामोश दोपहर में वो बड़े इत्मीनान से बैठा सुबह का अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। समिया ने अंदर आते हुए एक निगाह अतराफ़ में डाली। उस बड़े सारे घर में फैली खामोशी कोई नई चीज़ नहीं थी। यहाँ फैला सुकून मकीनों के मिजाज का आईनादार भी था और उनकी खुशबख्ती की दलील भी। उसे यूं ही तो रश्क नहीं आता था। तुम? दबे पाँव चलते हुए वो हारून के बिल्कुल करीब पहुंची थी जब उसकी निगाह समिया पर पड़ी। ज़ारा और रोमा तो कहीं गई हैं और दादी शायद सो रही हैं। हारून ने फिलफौर इतला दी थी, मगर वो बहुत आराम से बैठ चुकी थी। कुछ ज़ेरे लब भी कहा था, शायद शुक्र का कलमा पढ़ा था। वो बहरहाल नहीं सुन सका और अब अंदर ही अंदर कुछ परेशान सा होकर उसे टालने के लिए कोई और बहाना सोच रहा था। मेरे लिए यही काफ़ी है कि तुम तो हो, और वैसे भी रोमा और ज़ारा से तो तकरीबन रोज़ ही मुलाकात हो जाती है। वो बड़े सादा से लहजे में कह रही थी। तुम तो बहुत ही मसरूफ़ रहने लगे हो हारून, घर में दिखाई नहीं देते। मैंने तो ज़ारा से भी कई बार पूछा था तुम्हारे बारे में, बताया तो होगा उसने। वो एकदम रुक कर हारून की तरफ सवालिया अंदाज में देखने लगी। हाँ, शायद कहा तो था ज़ारा ने ऐसा कुछ। थोड़ा सा गड़बड़ाते हुए उसने बात बनाना चाही तो वो मुस्कुरा दी। आजकल ऑफिस में काम बहुत है, देर हो ही जाती है। आज इत्तेफाक से थोड़ी फुर्सत मिल गई तो जल्दी घर आ सका हूँ। फिर तो ज़ारा को इस वक्त कहीं और नहीं जाना चाहिए था, लेकिन शायद कोई ज़रूरी काम होगा, वरना वो तो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। लहजे की तब्दीली इतनी वाज़ेह थी कि उसे बार बार चौंकना पड़ रहा था। कोई तंज, कोई जताती सी कैफियत नहीं। शायद हम लोग इसे मुस्तकिल गलत समझने के आदी हो चुके हैं, और ऐसा करने में खासा बड़ा हाथ तो ज़ारा का ही है। वो खुद से भी थोड़ा शर्मिंदा हुआ और ज़ारा के लिए भी। ज़ारा खुशकिस्मत है, लेकिन तुम्हें भी इतनी अच्छी बीवी मिलनी मुश्किल थी। वो हर लिहाज से परफेक्ट है, बहुत अच्छे खाने पकाती है, सबका ख्याल रखती है, घर सजाती है। मैं तो जब भी आती हूँ वो कभी फारिग नहीं मिलती। मेरा ख्याल है वो तुमसे कहीं ज़्यादा तो खुद मसरूफ़ रहती है। खुशगवार लहजे में की गई ज़ारा की तारीफ़ हारून के लिए कुछ चुभन का बाइस बनी। बात थी तो ठीक, लेकिन तकलीफ़ दे भी। घर आकर भी वो ज़ारा की तवज्जो का मुंतज़िर ही रहता था, मगर उसके लिए बहुत सी दूसरी मसरूफियात अहम होती थीं। जैसे अभी भी वो ठीक उस वक्त घर से निकली जब वो जल्दी वापस आने पर खुश खुश दाखिल हो रहा था। रोमा को कुछ ज़रूरी चीज़ें लेनी हैं हारून, मैंने रहमत बुआ से कह दिया है, वो खाना लगा देंगी आपके लिए। अपने पहले से बने हुए प्रोग्राम में उसने कुछ लम्हों की ही तरमीम की थी और बस। हारून ने बेसाख्ता ही याद करके पहलू बदला। क्या हुआ, मेरी वजह से कोई परेशानी है क्या? समिया की निगाह मुस्तकिल उसी पर जमी थी, सो कैसे ना भांपती। अरे नहीं, वो हल्के से मुस्कुराया। लेकिन रोमा के बगैर तुम खुद बोर हो सकती हो, और फ़िलहाल रहमत बुआ भी नहीं है जो कुछ सर्विस दे सकें। मैं इस वक्त सबसे ज़्यादा बोर घर में हो रही थी, और अगर मुझे कुछ लेना होगा तो मैं खुद भी ले सकती हूँ, बुआ की ज़रूरत नहीं है।
وہ بہت ریلیکس محسوس ہو رہی تھی اور سیاہ لباس میں بے حد حسین بھی۔ اس کے ریشمی براؤن بال پچھلے کچھ عرصے میں بڑھ کر کمر تک آ گئے تھے، جنہیں وہ زیادہ تر کھلا رکھتی تھی۔ ہارون پلیز میرے ساتھ اتنے فارمل مت ہوا کریں، یہ ایک بات تو مان لو میری، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے وہ اس کی طرف تھوڑا سا جھکی تو خوشبو کا ایک دل فریب جھونکا ہارون کو چھوتا ہوا گزرنے لگا۔ وہ بے ساختہ ہی کچھ پیچھے ہوا اور جھینپ کر مسکرا دیا۔ پہلے تو تم اکثر بیٹھتے تھے ہمارے ساتھ، مجھے اور روما کو باہر کھانے پر بھی لے جاتے تھے، مگر اب تو بالکل الگ ہو گئے ہو، شاید اس لیے کہ زارا مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی ہے نا؟ زارا کی بات نہیں ہے، اصل میں مصروفیت ہی اتنی۔ وہ اپنی محبوب بیوی کی وکالت میں اگر کچھ کہنا بھی چاہ رہا تھا تو اسے سننا گوارا نہیں تھا۔ بات زارا کی ہی ہے ہارون، تم مان لو، وہ مجھے بالکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی یہاں اس گھر میں۔ یہ بات وہ کتنی ہی بار مجھے خود جتا چکی ہے۔ پورے یقین سے جس طرح سمیہ نے اس کی بات کاٹی تھی، ہارون کو خاموش ہونا ہی پڑا۔ خاموشی نیم رضامندی، تو گویا وہ ایگری کر رہا تھا اس کے ساتھ۔ مفاہمت کی اس پہلے پڑاؤ پر سمیہ نے بڑی طمانینت محسوس کی۔ معلوم نہیں زارا کو مجھ سے کیا پرابلم ہے، میں اس کا کیا بگاڑ سکتی ہوں ہارون؟ وہ ایک کامیاب ترین زندگی گزار رہی ہے، کسی محرومی کا اس کے قریب سے بھی گزر نہیں ہوا ہے، پھر بھی چند لمحوں کے لیے اس نے بات ادھوری چھوڑ کر سر جھکایا تھا۔ ہارون کو لگا جیسے وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں تم سے زارا کی طرف سے معافی مانگتا ہوں، ایسا کسی غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہوگا سمیہ، ورنہ وہ دل کی بری نہیں ہے۔ اس کی فطری نرم دلی نے اسے سخت شرمندہ کیا تھا۔ سمیہ کے جھکے ہوئے سر اور پھسل کر آگے گرتے ہوئے بالوں نے اس کے چہرے کو وقتی طور پر چھپا لیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے وہ اسی طرح بیٹھی رہی، وہ یقیناً رو رہی تھی۔ ہارون کا وہم یقین میں بدلا اور حرف تسلی کا مکمل کال تھا۔ میں کیا کہوں جو زارا کی پہنچائی ہوئی تکلیف کا ازالہ ہو سکے؟ وہ سوچ میں ہی پڑا تھا کہ سمیہ نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں اس گھر کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا ہارون، اور روما کے علاوہ میری کوئی بھی دوست نہیں بنی تھی کبھی، پتہ ہے تمہیں بھی؟ آنسوں سے بھیگتا ہوا اس کا چہرہ اور لفظوں میں جھلکتی سچائی۔ یہ گھر اور ہم لوگ سبھی تمہارے ہیں سمیہ، روما کو جتنی محبت تم نے دی ہے اس کے آگے تو کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہ جاتا۔ تم پلیز خیال مت کرو اگر زارا نے کچھ کہا ہے، اسے ہم سب کے تعلق کو سمجھنے کے لیے ابھی وقت درکار ہے، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی۔ پوری درد مندی سے وہ اسے سمجھانے لگا۔ سمیہ نے آہستگی سے اپنا چہرہ خشک کیا۔ بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں کچن سے، تم کھاؤ گے؟ ہاں؟ ہارون نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ ضرور، میں نے بھی آج کھانا نہیں کھایا ہے۔ کیوں؟ وہ جاتے جاتے مڑی۔ زارا کھانا کھلا کر نہیں گئی تھی تمہیں؟ اس وقت دل نہیں چاہ رہا تھا اصل میں، وہ چھپا گیا کہ اسے برا لگا تھا کہ زارا اس کے آتے ہی روما کے ساتھ گھر سے بازار کے لیے نکل گئی تھی۔ چلو اب تو دل چاہ رہا ہے نا؟ اس بار سمیہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ زارا اور روما کی واپسی شام ڈھلے تک ممکن ہوئی تھی۔ کام کچھ زیادہ نہیں تھا اور زارا کو گھر سے نکلتے وقت احساس بھی نہیں تھا کہ اتنا وقت لگ جائے گا، مگر جگہ جگہ ٹریفک جیم ملا تھا، سو دیر ہوئی سو ہوئی۔ آج بڑے دن بعد ہارون جلدی گھر آئے تھے، پتہ ہوتا تو ہم لوگ آج کا پروگرام رکھتے ہی نہیں۔ وہ روما سے اپنی شرمندگی کا اظہار کیے بغیر نہیں رہ سکی تھی۔ پتہ نہیں رحمت بوا نے ہارون کو کھانا بھی کھلایا یا نہیں، سارا وقت اسے فکر بھی رہی اور اس لیے گھر آتے ہی اس کی نگاہ نے سب سے پہلے ہارون کو ہی ڈھونڈا تھا۔ لاؤنج پہ دادی اور ابا بیٹھے تھے اور کوئی دلچسپ سا خاندانی قصہ چھڑا ہوا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو، ابا نے زارا کو دیکھ کر خوش دلی سے کہا تھا، لیکن جواباً وہ سعادت مندی سے سر ہلانے کے باوجود بھی متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھے گئی۔ بھائی اوپر کمرے میں ہیں کیا ابا؟ روما نے اس کی نگاہوں کا مطلب سمجھتے ہوئے ابا سے براہ راست پوچھا تو انہوں نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، وہ گھر پر نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے ہی گیا ہے، رات کو دیر سے آئے گا۔ بات معمولی سی تھی، ہارون اکثر ہی رات کو دیر سے گھر آتا تھا اور وہ اس روٹین کی عادی بھی ہو چکی تھی، مگر پھر بھی دل پر بھاری سا بوجھ آ گرا تھا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ لیے وہ وہاں سے ہٹ کر کچن میں چلی آئی۔ سامنے سنک میں اچھے خاصے بغیر دھلے برتن رکھے ہوئے تھے۔ زارا کو کوفت تو ہوئی لیکن ساتھ ہی اطمینان بھی۔ ہارون گھر سے کم از کم کھانا تو کھا کر ہی گیا ہے، لیکن اتنے برتن؟ وہ دھونے کھڑی ہوئی تو اندر آتی رحمت بوا نے فوراً ہی ٹوکا، تم رہنے دو بیٹا، میں دھو دوں گی، آج ایسے بے وقت سوئی کہ عصر کی نماز بھی نکل گئی، اللہ معاف کرے۔ اوپر کے کام والی لڑکی نے بھی دیکھو آج پھر چھٹی کر لی ہے، چلو ہٹو تم۔ وہ بات کرتے ہوئے اس کے قریب آ کر کھڑی ہوئیں۔ ابھی دھل جائیں گے، تھوڑے سے ہی ہیں، وہ ان کے اصرار پر بھی اپنا کام کیے گئی۔ خیر تھوڑے سے تو نہیں ہیں، 2 آدمیوں کے کھانے میں اتنے برتن، سراسر پھوہڑ پن ہے۔ بوا خفگی سے کہتے ہوئے چولہوں پر رکھی پتیلیوں کی طرف مڑی تو زارا نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ کوئی آیا تھا کیا؟ سمیہ آئی تھی، زارا کی طرف سے پشت کیے ہوئے انہوں نے اطلاع دی تو اس کا کام جہاں تھا وہیں رکا۔ کب آئی تھی وہ؟ آنے کا تو پتہ نہیں، لیکن گئی تو وہ تمہارے آنے سے آدھے گھنٹے پہلے ہے۔ میں جب کوارٹر کی طرف سے آ رہی تھی تب اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دور سے میری تو دعا سلام بھی نہیں ہوئی اور اچھا ہی ہے۔
पूरी तवज्जो चूल्हे पर रखी हंडिया की तरफ लगाते हुए वो अपने मखसूस ज़ोक़ को शौक़ से चम्मच हिलाने लगी। समिया उन्हें नापसंद थी, इस बात को उन्होंने कभी भी छुपाने की कोशिश नहीं की थी। ज़रा ढंग सलीका नहीं है लड़की में, शादी हो जाएगी तो किस तरह अपना घर संभालेगी। सिर्फ शक्ल देखकर कब तक सब खुश होंगे, आखिर तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी। वो खुद ही कहे गईं। ज़ारा ने कुछ सुना कुछ नहीं, यूं ही गुमसुम सी अपना काम किए गई। समिया अपना घर कैसे चलाएगी या नहीं चलाएगी उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। हाँ, वो खुद अपना घर कैसे बचाएगी ये सवाल डराता भी था और हौसले का इशारा भी देता था। सो साबित हुआ कि मेरा दिल यूं ही ख्वामखा नहीं घबरा रहा था। वो लाउंज में वापस आकर बैठी सोचे गई। दादी और अब्बा ईशा की नमाज के लिए उठ चुके थे और रोमा शायद अपने कमरे में थी। लाउंज में बजती फ़ोन की बेल पर ज़ारा को उठना ही पड़ा। फिलवक्त किसी से भी बात करने को दिल नहीं चाह रहा था। कोई हारून को पूछ रहा था। वो जवाब देकर दादी के कमरे में आई तो वह अभी नमाज से फारिग नहीं हुई थी। रात का खाना, नमाज, रोमा के साथ मामूल की गुफ्तगू, सभी कुछ निपटाते हुए अंदर कहीं गहरा होता हुआ खालीपन। हारून आया तो वो अपने कमरे में ही मौजूद थी। इतनी देर ना चाहते हुए भी पहला सवाल यही आया। हारून अभी बैठ भी नहीं पाया था। कोई काम था तुम्हें? एक लम्हे के लिए रुककर उसने ज़ारा की तरफ देखा। नहीं, काम तो नहीं, बस वैसे ही पूछ रही थी। वो बिना कुछ कहे अलमारी की तरफ बढ़ गया। मैं कपड़े निकाल दूँ? खुद को संभालते हुए उसने तलाफ़ी की एक कोशिश करना चाही, मगर वो मौका देने के लिए तैयार नहीं था। ये सामने ही तो हैं, उसने कहते हुए सामने से हैंगर उतारा और वॉशरूम की तरफ चला गया। ज़ारा थके थके से अंदाज में बैठ के किनारे पर ही बैठी रही। ऐसा क्या कहा होगा समिया ने जो हारून की खफकी को और भी बढ़ा रहा है। गोद में रखे हाथों पर निगाह जमाए हुए उसने अंदाज़ा लगाना चाहा, लेकिन मुश्किल था। समिया के बारे में हतमी तौर पर कुछ भी कहना नामुमकिन था, लेकिन मैं उसके सामने खड़ी तो रह ही सकती हूँ। यही सोचकर वो खुद को नॉर्मल करके उठ खड़ी हुई। खाना लाऊं या नीचे ही? हारून बाहर आया तो उसने खुशदिली से एक और फ़र्ज़ निपटाने की कोशिश की, मगर वो तेज़ी से फिर बात काट गया। मैं नहीं खाऊंगा, भूख नहीं है, शाम वैसे भी देर से खाया था। समिया के साथ? ज़ारा ने बेसाख्ता ही खुद को कहने से रोका और घूमकर दूसरी तरफ जाकर अपना वार्डरोब के निचले खाने में से कंफर्टर निकालने लगी। तुम क्यों जाग रही थी अब तक? वो उसे अपने पीछे कहता हुआ सुनाई दिया। मैं हमेशा आपके आने के बाद ही सोती हूँ। बिना उसकी तरफ देखे वो अपने काम किए गई। मैंने तुम्हें कहा तो नहीं कभी कि तुम मेरा इंतज़ार करो। कुछ काम इंसान की आदत बन जाते हैं और कुछ आदतें दूसरों के लिए तकलीफ़ दे। बिस्तर पर लेटते हुए हारून ने लाइट ऑफ की। ज़ारा ने उसके चेहरे के तासुरात देखने चाहे, मगर नीम तारीकी में ऐसा भी नामुमकिन हुआ। मेरी कौन सी आदत से आपको तकलीफ़ पहुंच रही है? तकियों के ढेर के सहारे वो नीम दराज हुई। मुझे ना सही दूसरों को पहुंचती है। आपको दूसरों की फ़िक्र मुझसे ज़्यादा है हारून। उसके लहजे में गिला फिर से आया, मगर वो फ़िलहाल दूसरों ही के शिकायतनामे के ज़ेरे असर था। अगर तुम किसी के लिए तकलीफ़ बनती हो तो ये मेरे लिए बड़ी शर्मिंदगी वाली बात है ज़ारा। समिया को तुम कितनी बार हर्ट कर चुकी हो। वो यहाँ बचपन से रही है, अब तुम्हारी वजह से उसका यहाँ आना जाना तक ना होने के बराबर रह गया है। कुछ एहसास है तुम्हें? हारून का ज़ब्त रुखसत हुआ था। पहली बार उसकी आवाज़ भी इतनी ऊँची हुई थी। ज़ारा ने हैरत से उसकी तरफ देखा। इतना गुस्सा? वो जो अभी तक उसकी आधी से ज़्यादा खफगी को अपने बाजार चले जाने के खाते में दर्ज कर रही थी, फिलफौर गलत फहमी से बाहर आई। मैंने समिया को हर्ट नहीं किया, सिर्फ उसकी गलत बातों को पॉइंट आउट करना चाहा है, वो भी इसलिए कि उसकी ज़द में मेरा घर और घर के लोग आते हैं और मैं कोई नुकसान उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। उसे लगा था कि अगर वो अब भी खामोश रही तो उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई और नहीं होगा। क्या नुकसान पहुँचा सकती है वो तुम्हें? उसके बस में है ही क्या? मगर साफ़ बात है ज़ारा कि तुमने अपने दिल में बेजा शकूक पाल लिए हैं, फहमी हो गई हो सख्त किस्म की, इसीलिए तुम्हें समिया नाम की बीमारी लाहक हो चुकी है। ज़ारा कमरे में फैली नीम तारीकी की शुक्रगुजार हुई जो वो सिर्फ उसके लहजे में आई बेजारी को ही झेल रही थी। चेहरे और आंखों में जमी कैफियत से बच गई। तुमने समिया को बहुत तकलीफ़ दी है, उसे उसकी महरूमियों का एहसास बड़ी बुरी तरह दिलाया है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। और जो कुछ वो मेरे साथ करती है, दादी, रोमा और आपको भी मेरे खिलाफ़ यूज़ कर रही है, उस पर कुछ नहीं कहेंगे? हारून का एक तरफ़ा रवैया उसके गुस्से को ज़्यादा बढ़ा रहा था या तकलीफ़ को, इसका फ़ैसला होना बाकी था। कुछ नहीं कर रही है वो। मैंने कहा ना कि तुम बहुत सी बातें फ़र्ज़ करके बैठ गई हो और उन पर यकीन भी कर लिया है, वरना छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज भी करती जाती हैं। वो आपको चाहती है हारून, ये छोटी बात है। जो बात अब ना कहने का तहैया कर लिया था वही बेसाख्ता ज़ुबान पर आई। मुझे मालूम है, आज से नहीं पहले से ही जानता हूँ कि उसके दिल में क्या है, लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है। महज चंद लम्हों के लिए उन दोनों के बीच आई खामोशी को हारून की आवाज़ ने तोड़ा था। पढ़ा नहीं तो पढ़ सकता है। ज़ारा के अंदर कड़वाहट बढ़ी और बढ़ी। लेकिन मैं तुम्हें किसी मफरूज़े की वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ तल्ख नहीं करने दूँगा।
ये अच्छी तरह समझ लो तुम। बेतासुर से लहजे में कहते हुए उसने ज़ारा से मुखालिफ सिमत में करवट बदली। आज वो किसी भी पिछले मौका के लिहाज से ज़्यादा खफा था। ज़ारा ने हारून की पुश्त पर निगाह जमाते हुए खुद को तन्हा भी पाया और बेबस भी। सैफ ने दरवाजे में खड़ी तहमीना को देखा और खुश दिली से मुस्कुराया। तशरीफ़ लाएं जनाब, बहुत दिन बाद मुलाकात हो रही है। वो भी मेरी ही ख्वाहिश पर। तहमीना मुस्कुराते हुए अंदर आई। वरना आप तो कभी खबर लेने की भी कोशिश नहीं करते। थोड़ी सी शोहरत का एक ही फ़ायदा है कि हमें एक दूसरे की खबर अखबार और टीवी से मिल जाती है। वो उसके इस्तकबाल के लिए उठकर खड़ा हुआ। दूसरों को इज़्ज़त देने का ये मखसूस रवैया तहमीना के दिल को छूता था। वो जब तक खड़ा रहा था जब तक खुद तहमीना नहीं बैठ गई। और हमदानी कैसे हैं? आपको भी पता है कि वो कैसे हैं। एक ठंडी सांस खुद ब खुद तहमीना के लबों से आज़ाद हुई। सैफ ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तहमीना की नाखुशी से वो उसकी मंगनी के दिन ही वाकिफ़ हुआ था, मगर यहाँ ये कौन सी नई बात थी। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छे हैं। हल्के से सर झटक कर वो वापस आया। इसका मतलब है कि आपका हिसाब अच्छा नहीं है। वो अपनी बात कहकर हंसती थी। बातों को इश्क़ को उड़ाने का एक ही मुरवजा तरीका। मेरा ना सही, आपका तो अच्छा होना चाहिए। वो तो है, तभी तो हमदानी से मंगनी की है, ये तो मानेंगे आप। तहमीना की मुस्कुराहट धीमी पड़ी। सैफ ने इस बात में सर हिलाया। मानता हूँ, खुदा करे तुम उसके साथ खुश भी रहो। भी लगाकर आपने अपनी बात को खुद ही मशकूक बना दिया है। नहीं, मैंने भी लगाकर एक उम्मीद कायम की है। सैफ की आंखों में वही नरम मेहरबान सा एहसास था जिसके आगे तहमीना को ठहरना मुश्किल होता था। काश कोई नन्ही सी किरण मेरी मुट्ठी में भी बंद होती तो मैं सारी ज़िंदगी बखुशी मुट्ठी बंद रख कर ही गुजार देती। भले वो किरण मेरी ज़िंदगी को कभी जगमगा पाती भी या नहीं। वो ना चाहते हुए भी उदास हुई। और क्या खबरें हैं? सैफ ने दानिस्ता उसकी तवज्जो बटाई। कोई ख़ास नहीं, बस आपसे मिलने को दिल चाहा तो चली आई। बहुत अच्छा किया। वैसे भी तुम ही रह गई थी शहर में जिसने मुझसे अब तक मेरे साथ होने वाले हादसे पर अफसोस का इजहार नहीं किया था। तहमीना ने बेसाख्ता ही पहलू बदला। बहुत हैरत हुई थी मुझे जब मैंने अखबार में देखा उसने अफसोस का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया था। आप जैसे शख्स को कोई बदनसीब ही छोड़ सकता है। सैफ को पता था कि वह जो भी कह रही है दिल की पूरी सच्चाई के साथ कह रही है। हर एक का नज़रिया मुख्तलिफ होता है। दुरे शहवार के नज़दीक वो उस वक्त तक बदनसीब थी जब तक वो मेरी बीवी थी। अब उसका शुमार खुश नसीबों में होता है। और आप? वो बहुत गौर से सैफ के चेहरे को देख रही थी। उसके चेहरे पर आता हुआ साया, अल्फाज में आया हुआ कुछ अजीब सा एहसास। कहीं ये अपनी इस मामूली शक्ल सूरत वाली बेहंगम सी बीवी से मोहब्बत तो नहीं करता था। अचानक ही आने वाले ख्याल ने तहमीना को बेचैन किया। और ये दुनिया है, कुछ भी मुमकिन हो सकता है। किसी भी लम्हे, किसी भी पल। सैफ जैसे प्यारे इंसान के लिए तो सूरत शक्ल वैसे भी सानवी हैसियत की शय है। दिल में पिन की तरह चुभते उस ख्याल को मुनासिब लफ्ज़ों में उसने कह भी डाला। आपको दुख है उनके जाने का? पता नहीं, लेकिन खालीपन का एहसास ज़रूर है। कोई चीज़ जब बहुत दिन एक जगह पर रखी रहे, उसको उठा लिया जाए तो कई दिन तक हमें वो जगह अधूरी अधूरी सी लगती है। बस ऐसे ही शायद ये भी लग रहा है। चीज़ों की रिप्लेसमेंट तो आप जब चाहे कर सकते हैं। यही फार्मूला रिश्तों पर आजमाएं, जगह भर जाएगी जल्द ही। एक छोटी सी बात कहने में उसका दिल बहुत ज़ोर से धड़का, ऐसे जैसे वो सैफुल इस्लाम से इजहार मोहब्बत कर रही हो। मगर वो जिस तरह बात बात पर मुस्कुराने का आदी था, वो अदा किसी भी बात की संजीदगी को बरकरार नहीं रहने देती थी। अच्छा मशवरा है, लेकिन इस पर जगह भरने के बजाय दिल की आबादी का ख्याल है। दुआ करें कि जो हो अच्छा हो। कोई पसंद है क्या? तहमीना को लगा जैसे इस एक सवाल के जवाब में सब कुछ मुनहसिर है, जो ज़िंदगी को खुश और दुख के बीच की कैफियत से बाहर ला सकता है। बहुत सारे लोग बेक वक्त पसंद हैं। तुम भी पसंद हो? सैफ हंस दिया। कोई और वक्त होता तो शायद वो इस मुरव्वतन ज़ाहिर की गई पसंदीदगी का भी छोटा सा जश्न मना लेती, लेकिन अब वो हकीकत पसंद होती जा रही थी। सो हल्के से मुस्कुरा दी। इसका मतलब है कोई और खुशकिस्मत है जो आएगी ही। मुझे नहीं लगता तहमीना कि मेरी ज़िंदगी में किसी की भी गुंजाइश है। मेरा काम किसी दूसरे के लिए जगह नहीं छोड़ता है। कोई कॉफ़ी लेकर आया था सो वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो रहा। चीनी लेती हो? तहमीना के हाथ बढ़ाने से पहले वो ट्रे अपनी तरफ खिसका चुका था और किसी अच्छे मेज़बान की मानंद बर्ताव कर रहा था। नहीं, मुझे खुद ही समझ लेना चाहिए था। तुम जैसी खूबसूरत लड़की जो शोबिज़ में भी नाम बना चुकी है, उसे कैलोरीज कॉन्शियस तो होना ही पड़ता है। वो कॉफ़ी का मग उसकी तरफ बढ़ाते हुए कह रहा था। आज आपने दूसरी बार मेरी तारीफ़ की है। यकीनन थोड़ी देर और बैठी रही तो मुझे यकीन आने लगेगा कि अगली खुशनसीब मैं ही हूँ। तुम तारीफ़ के काबिल हो इसलिए कर रहा हूँ। वो अपनी कॉफ़ी में चम्मच चला रहा था। वैसे तुम यहाँ इस इंडस्ट्री में मेरे कितने अफेयर्स से वाकिफ़ हो तहमीना? बिल्कुल सच सच बताओ। मेरे बुरा मानने की बिल्कुल भी परवाह नहीं करना। आपके? उसने एक लम्हे के लिए रुक कर सोचा और फिर नफ़ी में सर हिलाया।
کیوں؟ سننے میں تو آتے رہتے ہیں، وہ اسی دلچسپی سے پوچھ رہا تھا جیسے اپنے نہیں کسی اور کے بارے میں بات کر رہا ہو۔ وہ سب بکواس کرتے ہیں، آپ کی شخصیت کو کیش کرانے کے طریقے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں پڑھنا جاننا چاہتے ہیں، اسی لیے اپنی شہرت کے لیے وہ آپ کو یوز کرتے ہیں۔ جس لڑکی کا نام آپ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے وہ لوگوں کی توجہ خود بخود حاصل کر لیتی ہے۔ بہت جذباتی انداز میں وہ بولتی ہی چلی جا رہی تھی۔ سیف کو روکنا ہی پڑا۔ بس بس، کتنا بولتی ہو تم، کہیں فل سٹاپ کوما بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ آپ نے بات ہی ایسی کی، آپ کی برائی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ صاف بات ہے، چاہے وہ آپ خود ہی کیوں نہ کریں، وہ ہر ایک کے ساتھ مصلحت کا کھیل کھیل سکتی تھی مگر اس کے ساتھ نہیں۔ ایک بات بتاؤں تہمینہ، درِ شہوار کو ہمیشہ یہ یقین رہا کہ میں کوئی بہت بد کردار شخص ہوں۔ اسے میری زندگی میں اتنی رنگینیوں کا یقین تھا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ سخت ناقابل اعتبار شخص تھا میں اس کے لیے۔ ایک اچھے دوست کی طرح اس نے کچھ پرسنل شیئر کیا۔ تہمینہ نے ان چند لمحوں میں جانا تھا کہ وہ اب تک کس قسم کی زندگی گزارتا رہا ہوگا۔ وہ واقعی بد نصیب تھیں۔ انہیں اندازہ ہوگا کبھی نہ کبھی کہ انہوں نے کتنا بڑا نقصان اٹھایا ہے جس کا ازالہ بھی ممکن نہیں۔ وہ سچ مچ بے حد دکھی ہوئی تھی۔ چھوڑو اس قصے کو، سیف نے ہاتھ کے اشارے سے اس سارے قصے کو رد کیا۔ ویسے مجھے تمہاری اور ہمدانی کی منگنی کی بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ کم از کم تمہارے لیے ایک اچھا ساتھی ضرور ثابت ہوگا۔ اس کا پچھلا ریکارڈ دیکھتے ہوئے بھی آپ ایسا کہہ رہے ہیں؟ 3 سابقہ بیویاں آن ریکارڈ، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے جو کافی لوگ جانتے ہیں، وہ ہلکے سے بولی۔ سیف نے تہمینہ کے خوبصورت چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہوتے ہوئے دیکھی۔ ہر بار ایسا نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس کی بیویوں سے اس کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو سکی ہو۔ بعض دفعہ لوگ محض سمجھ میں نہ آنے پر بھی الجھتے چلے جاتے ہیں، ورنہ کوئی بھی خوشی سے رشتے نہیں توڑتا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا۔ پتہ نہیں، اپنا کافی کا مگ رکھ کر وہ ایک دم ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لیکن آپ ان لوگوں کو کیا کہیں گے جن کے لیے کسی نئے رشتے کی ابتدا بھی کسی خوشی کا سبب نہیں ہوتی ہے، بس یوں ہی جیسے کوئی رسمی کارروائی۔ اولین لمحہ بھی ایک زبردستی کا سودا۔ اس کی خوبصورت آنکھوں میں کوہر سی جمنے لگی۔ سیف اٹھ کر کھڑا ہوا۔ کئی بار چیزیں جیسی نظر آتی ہیں ہوتی نہیں ہیں۔ جوش ہے آج بے معنی ہے، ہو سکتا ہے وہ کل۔ آپ کا بہت وقت لے لیا میں نے، چلتی ہوں۔ وہ اسے کچھ اور کہنے کا موقع دیے بغیر باہر نکل گئی۔ سیف کا دل چاہا کہ وہ اس کے پیچھے جائے، اور کچھ نہیں تو حرف تسلی تو تھمایا ہی جا سکتا تھا، لیکن شاید یہ اس کی تکلیف کو بڑھانے کا ہی سبب بنتا، اور کم از کم یہ ایک نیکی تو وہ اس کے ساتھ کر ہی سکتا تھا۔ درِ شہوار نے فلیٹ کی بالکنی میں آ کر جھانکا۔ کمپاؤنڈ میں کھڑی گاڑیاں، کھیلتے ہوئے بچے اور دور تک پھیلا ہوا نیلا آسمان۔ اس کے چہرے پر پرسکون تاثر ابھرا تھا۔ تنویر، اس نے اپنے پیچھے کھڑے ہوئے تنویر کو ذرا سا مڑ کر دیکھا۔ یہ جگہ کتنی اچھی ہے، ہر لحاظ سے آرام دہ اور رہنے کے قابل۔ تمہارے اس فلیٹ کو دیکھ کر تو ہمیشہ صرف جہنم کا خیال آتا تھا۔ واپس کر دی تم نے اس کی چابی؟ بات ختم کرتے ہوئے اس نے اس آخری نشانی کو بھی مٹانے کی بابت پوچھا جس کا تعلق تنویر کے بدبودار ماضی سے تھا۔ وہ جواب دیتے ہوئے تھوڑا سا ہچکچایا تھا۔ چابی میں نے اپنے دوست کو دے دی ہے، وہ کچھ دن وہاں رہنا چاہتا ہے، کچھ مسئلہ ہے اس کا۔ تمہارا دماغ خراب ہے تنویر، آج آخری تاریخ ہے، کل سے نیا مہینہ شروع ہو جائے گا۔ میں اگلے مہینے کا کرایہ نہیں دوں گی کسی قیمت پر بھی، سمجھے تم؟ شہوار کا پرسکون موڈ غارت ہوا۔ پلیز شہوار، وہ بیچارہ بہت غریب ہے، اس کی نوکری بھی ختم ہو چکی ہے، کچھ دن رہ لے گا تو کیا جائے گا۔ 3,500 روپے، وہ بگڑ کر بولی تھی۔ فالتو نہیں ہے میرے پاس، اور یہ اس شہر کے سارے فقیروں کا ٹھیکہ میں نے ہی لے لیا ہے۔ غصے میں جو وہ کہہ گئی تھی تنویر نے کسی کڑوے گھونٹ کی طرح پیا۔ اچھا، میں کہہ دوں گا اس کو، وہ خود ہی کچھ نہ کچھ کر لے گا۔ اب اتنے عرصے سے رہ رہے تھے ساتھ، ایک دم میں کیسے اسے منع کر دوں؟ اس کے پیچھے آتا ہوا وہ صفائی میں کہہ گیا۔ معلوم نہیں کون ہے جسے میں نے آج تک دیکھا بھی نہیں، اتنے مہینوں میں مجھے تو کوئی نظر نہیں آیا۔ ملایا کیوں نہیں اگر اتنا ہی عزیز تھا؟ وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پر بیٹھی۔ چھوٹے سے صاف ستھرے فلیٹ میں ابھی بے ترتیبی پھیلی تھی جو یہاں آنے والوں کی توجہ طلب کرتی تھی۔ جو تمہاری مرضی ہوگی وہی ہوگا شہوار، بس تھوڑے سے دن اور۔ شہوار کی انویسٹیگیشن کو صفائی سے نظر انداز کر کے وہ گڑبڑایا۔ شہوار نے زیر لب کچھ کہا۔ ہماری شادی میں اب تھوڑا سا ہی تو وقت رہ گیا ہے، کسی کے لیے اچھا کریں گے تو دیکھنا ہماری زندگی پر کتنا خوشگوار اثر پڑے گا، اپنی نئی زندگی کے صدقے ہی صحیح۔ اس نے ترپ کا پتہ کھیلا، سومات کیسے ہو سکتی تھی؟ کئی دن کی لا تعلقی کے بعد اس روز وہ دونوں بہنیں اچانک ہی آ گئیں، اور وہ بھی بغیر اطلاع۔ روما اتفاق سے اگلے برآمدے میں یوں ہی وقت کاٹنے کے لیے کوئی رسالہ لیے بیٹھی تھی۔ وہ لوگ سیدھی اسی طرف آئی تھیں اور روما کے بوکھلاہٹ بھرے السلام علیکم کے جواب میں اس کا تفصیلی جائزہ بھی ایک نظر میں لے چکی تھیں۔ کل کے پہنے ہوئے ملگجے سے کپڑے، رف ہوتی سکن، بڑھتا ہوا وزن، ان لوگوں کو صرف یہی کچھ نظر آیا۔ ایسی ڈل کیوں ہو رہی ہو؟ میں تو ایک نگاہ میں دور سے پہچانی بھی نہیں تھی۔ مسز احمد نے جتانا ضروری سمجھا تھا،
रोमा के चेहरे पर शर्मिंदा सी मुस्कुराहट फैली। उन लोगों को ड्राइंग रूम में बिठाकर वो दादी और ज़ारा को इतला देने के लिए कमरे से जा चुकी थी। तब दोनों बहनों ने एक दूसरे को मानी खैज निगाहों से देखते हुए मायूसी से सर हिलाया और एक दूसरे के करीब खिसक आईं। अंदर बगैर इतला आने वालों की आमद पर एक फितरी सी परेशानी फैल चुकी थी। खुदा खैर करे और कोई उल्टी सीधी बात ना हो गई हो, वरना इस तरह अचानक दादी, जिनकी सख्त मिजाजी से सभी खाइफ रहते थे, रोमा के मामले में जिस तरह बात बात में खौफजदा नज़र आती थी, उससे दिल को तकलीफ़ तो होती ही थी। ज़ारा ने बमुश्किल ही खुद पर काबू पाया। आप फिक्र मत करें, उन लोगों की परवाह करना भी बिल्कुल छोड़ दें, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। दादी दबाव में थीं। ज़ारा की नरमी से कही बात भी उन्हें झिझलाहट में मुब्तला कर गई। अल्लाह तो मालिक है ही, लेकिन कुछ हमारे करने के भी काम है। नए रिश्तों को कायम रखना खेल नहीं है। अब देख लो ज़रा सी बेएहतियाती ने कैसे हाल पर पहुंचा दिया है इस मामले को। कमरे से निकलने से पहले उन्होंने ज़ारा से कहा था। सो साबित हुआ कि दादी मुझे माफ़ करने के लिए तैयार नहीं। एक गहरी ठंडी सांस ज़ारा ने अपने अंदर उतारी और खामोशी से बाहर निकल आई। रोमा अपने कमरे में थी और हस्बे तवक्का कन्फ्यूज़। क्यों आए हैं ये लोग ज़ारा? वो सब इस तरह सवाल करते थे जैसे एक वही है जिसके पास सब सवालों के जवाब मौजूद हैं, किसी सिक्का बंद नजूमी की तरह। तुम कपड़े चेंज करो, थोड़ा सा हुलिया ठीक करो, फिर वहाँ आ जाना, ज़ारा कहते हुए उसकी अलमारी की तरफ मुड़ी और चंद लम्हों में ही एक खुश रंग सूट मुंतखब भी कर लिया। अब देख तो लिया है उन लोगों ने, फ़ायदा क्या दोबारा तैयार होकर जाने का? वैसे भी कौन सा फ़र्क पड़ जाना है। रोमा बददिल थी, ना उनकी तरफ से कोई अच्छी उम्मीद बंधी थी ना अपनी तरफ से, सो इन आर्जी सहारों से बनना ही क्या था। ज़ारा फिर भी बज़िद थी। सिर्फ तुम्हारे कहने पर कर रही हूँ, हालांकि वो अभी भी मुझे देखकर खुश नहीं होंगी, ये भी लिखवा लो। महज उसके इसरार पर वो उठ खड़ी हुई। ज़ारा शुक्र करते हुए वापस ड्राइंग रूम में चली आई। यहाँ अंदर बड़ी गंभीर खामोशी थी। ज़ारा को कदम रखते ही किसी गैर मामूली बात का एहसास हुआ था। वो तीनों ही ख़वातीन खामोश थीं और साफ लग रहा था कि कोई अहम बात अभी होकर ख़त्म की गई है। अपनी सारी खुशउम्मीदी के बावजूद ज़ारा का दिल बड़े अजीब से अंदाज में धड़का। और फ़ाखिर तो ठीक है ना आंटी? अपनी कैफियत को छुपाते हुए उसने ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ फ़ाखिर की वालदा की तरफ देखा, मगर उनके चेहरे पर फैली संजीदगी जूं की तू थी। हम यहाँ फ़ाखिर के बारे में बात करने नहीं आए हैं ज़ारा। मैंने सिर्फ खैरियत ही तो पूछी है आंटी, और जाहिर है अब वो हमारे और आपके बीच में एक मजबूत हवाला है। ज़ारा को उनका लहजा बुरा तो लगा, लेकिन अभी भी वो अपनी बात कहते हुए मुस्कुराई थी। इस बार वो दादी के फार्मूले पर अमल करने की ठाने हुए थी, शायद इसलिए क्योंकि वो सामने ही बैठी थी। अभी क्या कहा जा सकता है, जो कुछ तलखियाँ जन्म ले चुकी हैं वो ख़त्म होंगी, तभी किसी रिश्ते की पायदारी की उम्मीद रखी जा सकती है। उनके सर्द लहजे से खुली वार्निंग झलकती थी। ज़ारा और दादी दोनों ही ने अपनी अपनी जगह खुद को बड़े ही दिल तोड़ते एहसास में घिरा हुआ पाया। महज चंद गलत फहमियों की वजह से अगर आप एक मजबूत रिश्ते को कमज़ोर करेंगी तो फिर बाकी रह ही क्या जाता है? ना आपस का एतमाद, ना लिहाज। इस तरह कैसे चलेगा आंटी? ना चाहते हुए भी ज़ारा को एक बहस का आगाज़ करना पड़ा। दोनों बहनों के माथे पर उस वक्त से शिकन थी जब से वो यहाँ आई थी। ज़ारा की बात ने 2-4 और का इजाफा किया। एतमाद आपकी तरफ से टूटा है ज़ारा, बहाल करना भी आप लोगों की जिम्मेदारी थी। हमने अपनी सी पूरी कोशिश कर ली है आंटी, कसूरवार ना होते हुए भी हमें बार बार सफाई देनी पड़ रही है। आपको एहसास है कि हम किस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं? दादी का फार्मूला भूलकर वो फिर से जज्बाती होने लगी। बेइज्जती हमारी हुई है, सारा ख़ानदान हमारी हंसी उड़ा रहा है, मगर आप लोगों को अपनी ही पड़ी हुई है, हमारी परेशानी का कोई एहसास नहीं। वो घर से ही तय करके आई थी कि क्या कुछ कहना है, सो ठकाठक एतराज़ आने शुरू हुए थे। फ़ाखिर जैसा काबिल लड़का, अमेरिका की डिग्री लिए हुए, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं थी। ख़ानदान में ही 10 लोग थे जो, हमने तो आप लोगों की शराफत देखी थी। और रोमा जैसी मामूली शक्ल की लड़की, हमारे बच्चे ने तो फिर भी एतराज़ नहीं किया। हरफ आखिर के तौर पर आने वाला जुमला सबसे ज़्यादा दिलशिकन था और एक से ज़ायद बार दोहराया जा चुका था। ज़ारा ने एक निगाह दादी के उतरे हुए चेहरे पर डाली। वो बड़ी फ़िक्रमंद दिखाई दे रही थी और इतनी देर में उन्होंने महज चंद जुमले ही बोले थे, लेकिन तभी उन्होंने पहलू बदला। आप कहना क्या चाह रही हैं? बेहतर होगा कि हम सीधी और साफ बात कर लें। ज़ारा ने दादी को कहते हुए सुना। उनका लहजा बड़ा साफ और मजबूत था और चेहरे या रवैये से वो जितने भी फ़िक्रमंद दिखाई दे रही हों, अल्फाज में ज़रा भी लड़खड़ाहट नहीं थी। रोमा में खराबियां निकालने की ज़रूरत नहीं है। कम अज़ कम मेरे घर में बैठकर आपको मेरी बच्ची के बारे में बात करते हुए एहतियात से काम लेना ही होगा। पूरे वक़ार और तमकनत के साथ वो उन दोनों बहनों से मुखातिब थीं और आसार बता रहे थे कि अब वो किसी की भी ज़्यादा देर परवाह करने वाली नहीं है। खुद ज़ारा ने दिल को बड़ी ढारस सी बंधती महसूस की। अभी तो रोमा अपने घर में है, तब ये हाल है। आगे जाकर उसके साथ क्या कुछ हो सकता है, हमें भी अब इस बारे में सोचना पड़ेगा। दोनों बहनों को बेहद बुरा लगा। एतराज़, तहफ़्फ़ुज़ात, इल्ज़ामात सब उन्हीं का हक़ बनते थे क्योंकि वो लड़के वाले थे।
मुखालिफ पार्टी को अपनी इज्जत नफ्स को बचाने का भी कोई हक हासिल नहीं था। हम तो यहाँ इसलिए आए थे कि आप लोगों से हो सके तो फ़ाखिर को किसी आखिरी कदम से रोक लें। हमारी तो वो सुनने को तैयार नहीं है, लेकिन आप लोग तो लगता है मामले को सुधारने में खुद ही दिलचस्पी नहीं रखते। बहुत बेरहमी से उन्होंने अपना आखिरी पत्ता शो किया। सारा ने सहम कर दादी की तरफ देखा। उनका चेहरा बेतासुर था। अंदर कहीं होने वाली टूट फूट को उन्होंने कामयाबी से छुपाया और उठ खड़ी हुई। जिन रिश्तों को बचाने के लिए कोशिश करनी पड़े वो रिश्ते नहीं समझौते रह जाते हैं, और हम रोमा को समझौतों की नज़र नहीं कर सकते। माजरत चाहती हूँ, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकती। सारा है यहाँ। अपनी बात मुकम्मल करके वो पूरे वक़ार से चलते हुए बाहर निकल गई। पीछे रह जाने वाली गहरी शर्मिंदगी ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया था। ठीक है, फिर हम भी चलते हैं। जो बात थी हमने कह दी। आगे जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदारी आप पर है। वो दोनों भी किसी हारे हुए जवारी की मानिंद उठ खड़ी हुई। सारा रस्मन भी उन्हें मज़ीद बैठने के लिए नहीं कह सकी। फिल वक्त कुछ कहने सुनने के लिए सब कुछ ख़त्म हुआ था, लेकिन उस एसाब शिकन सूरत हाल में अगर कुछ इस सारी गंभीरता को कम कर रहा था तो वो दादी का मस्बत रवैया था। सारा वापस लाउंज में आई तो रोमा अपने कमरे में से निकल रही थी। सारा का मुंतखब करदा सूट पहनकर वो हस्बे हुक्म थोड़ा ढंग से तैयार भी हो चुकी थी। क्या चाय लेकर जानी है या फिर वैसे ही? सारा को आता देखकर वो बड़ी सादगी से पूछने लगी। उन लोगों को जल्दी थी, चले गए हैं। बिना उससे आंख मिलाए वो कहते हुए दादी के कमरे में चली आई। दादी बेड की पुश्त से टेक लगाए खामोश बैठी थी। दरवाज़ा खुलने पर चौंक कर उसकी तरफ देखने लगी। चली गई? जी। और तो कोई बात नहीं हुई? उसने नफ़ी में सर हिलाते हुए उनके करीब ही बैठ गई। रोमा की ससुराल को लेकर जितनी बार वो खफा हो चुकी थी, उसके बाद आज का रवैया बड़ा अजनबी और हैरान कुन था। ऐसे क्या देख रही हो? उसकी निगाह बार बार अपनी तरफ उठते हुए देखकर वो पूछे बगैर नहीं रह सकी। कुछ भी तो नहीं। सारा ने शर्मिंदा सा होकर सर झुकाया। असल में आज मुझे बड़ी हद तक यकीन आ गया है कि फ़ाखिर के घर वाले इस रिश्ते को कायम रखने में मुखलिस नहीं हैं। उन बहनों की आंख में से लिहाज उठ चुका है और यहाँ वो सिर्फ हमारी इज्जत नफ्स पर पाँव रखने के लिए आती हैं। सो फिर हमें भी हर बात के लिए तैयार रहना चाहिए। हर बात? उसने जैसे सरगोशी सी की थी। हाँ, वो कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि अपने कहे के लिए वो जवाब ढूंढ चुके हैं पहले ही, और हम उन्हें रोक भी नहीं सकते हैं। उनकी निगाह किसी अंधे के मंजर पर जमी थी, साकत मगर पुरमानी। मुझे डर लग रहा है दादी। पता नहीं कैसे बेसाख्ता उसके मुंह से निकला। कोई ज़रूरत नहीं है डरने की। दादी ने नरमी से उसके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उसे खुद से करीब किया। और तुम तो मेरे बच्चों में सबसे बहादुर हो, हिम्मत रखने वाली, लड़ने वाली हो ना। उन्होंने उससे यकीन दहानी चाही। सारा की निगाह उनके चेहरे पर जमी थी। नहीं दादी, मैं आपसे ज़्यादा हौसले वाली नहीं हूँ। चाहूँ भी तो नहीं बन सकती, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करूँगी। शाबाश। पता नहीं कितनी मुद्दत बाद वो उनके गले लगी। शाम उस रोज़ बड़ी तेज़ी से ढली थी। खाना खाकर सब जल्द ही अपने अपने कमरों में चले गए और उदासी का धीमा धीमा सा एहसास गैर महसूस से अंदाज में माहौल को अपनी गिरफ्त में ले गया। हारून? उस रात बहुत दिन बाद ज़ारा ने हारून को मुखातिब करने में पहल की, जिस पर उसने चौंक कर ज़ारा को देखा था। खैरियत? पता है आज दादी ने मुझे गले लगाया। बहुत दिन से जारी नाराज़गी के बावजूद हारून को उसके लहजे की बेसाख्तगी ने मुस्कुराने पर मजबूर किया। मुझे दादी पर बड़ा ही रश्क आ रहा है। मजाक नहीं प्लीज़। दिल पर रोमा की तरफ से इतना बोझ ना होता तो शायद। हारून, दादी बहुत मजबूत हैं, हम उन्हें गलत समझते हैं। असल में तो सहारों बहलावों की ज़रूरत हमें है, उन्हें नहीं। उसके लहजे में कुछ अलग था। बात क्या है? हारून ने हाथ में थामे रिमोट से टीवी बंद किया। ज़ारा ने एक ठंडी सांस ली। आज मिसिस अहमद आई थी अपनी बहन के साथ। पल पल गुजरते वक्त के कुछ एहसाब शिकन लम्हे उस पुरसकून कमरे में उन दोनों के बीच आकर रुके थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हें क्या कहूँ ज़ारा। बेड की पुश्त से टेक लगाए वो बिल्कुल सीधा बैठा था और अभी ज़रा ही देर पहले जो नरम सी कैफियत उसकी आंखों में और लहजे में उतरती हुई महसूस होने लगी थी, बिल्कुल ही गुम थी। दादी तो बुज़ुर्ग हैं, वो जैसा भी रवैया रखें हम उन्हें चाहें भी तो नहीं रोक सकते, लेकिन तुम तो बात को बना सकती थी। तुम्हें आखिर ये सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी? ऊपर से तुम्हें यह भी एहसास नहीं हो रहा कि बात कितनी बिगड़ती जा रही है। बेड के दूसरे सिरे पर बैठी ज़ारा ने इस बार कुछ कहना चाहा, मगर वो हाथ के इशारे से रोक चुका था। उन लोगों को नाराज़ करने का मतलब है कि हम फ़ाखिर से अपना ये आखिरी राब्ता भी ख़त्म समझें, और इसके बाद अंजाम का क्या होता है वो तुम्हें भी पता होना चाहिए। और कुछ नहीं तो रोमा की तरफ ही देख लो, ये बेवकूफ़ियाँ उसकी ज़िंदगी को बर्बाद करके छोड़ेंगी। इतनी देर से आयद होती चार्जशीट का हरफ आखिर यही था, क्योंकि उसके बाद कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। ज़ारा की आंखों से एक साथ बहुत सारे आंसू टूट कर गिरे। हारून ने देखा भी हो तो नोटिस लेने से बाज ही रहा। तकिया परे सरका कर दूसरी तरफ करवट लेते हुए उसने कमरे में जलती वाहिद स्पॉट लाइट भी ऑफ की।
चंद लम्हों के लिए तो कमरे में बिल्कुल ही अंधेरा छा गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर लाउंज से आती हल्की हल्की रोशनी ने उस तारीकी को मद्धम किया। उसने बड़ी उम्मीद से हारून की तरफ देखा। उसे पता था कि वो जाग रहा है। हारून, दूसरी तरफ से कोई जुम्बिश तक नहीं थी। हारून, इस बार ज़ारा की आवाज़ कतरे ऊंची थी, सो उसने कर्म किया जो मुड़कर उसकी तरफ देखा। क्या बात है, सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। आप इस तरह क्यों कर रहे हैं हारून? मिसेस अहमद और उनकी बहन दोनों ही इतनी रूड हो रही थीं कि उनके साथ बात करना मुश्किल हो रहा था। वरना क्या पहले हम लोगों ने उनकी बातों को बर्दाश्त नहीं किया, मगर आज तो वो। बहुत मेहरबानी तुम्हारी, शुक्रिया कि तुमने मेरी बहन की परवाह की। बस अब प्लीज़ सोने दो, मैं बहुत थक गया हूँ। तेज़ी से ज़ारा की बात काटकर उसने एक और टुकड़ा तोड़ जवाब थमाया और दोबारा करवट बदल ली। इस बार वो उसे फिर से आवाज़ देने की भी हिम्मत नहीं कर पाई। आहिस्तगी से दूसरी तरफ करवट लिए नीम तारीकी में डूबी दीवार को देखे गई। इसमें कोई शक नहीं था कि वो उन सबसे ज़्यादा रोमा के लिए परेशान था। लेकिन क्या वही था जो परेशान था? ज़िंदगी से जुड़े बाकी मोहब्बत भरे रिश्ते जिन्हें रोमा उससे कम अजीज़ नहीं थी, उनके खलूस पर शक करना कहाँ का इंसाफ था? वो बड़ी अफसुर्दा दिली से सोचे गई। कितना ही वक्त गुजरा और जब वो करवटें बदलते बदलते थक चुकी थी तो आखिरकार नींद को उस पर रहम आ ही गया। थकन, दबाव या फिर नींद ही कुछ ज़्यादा आ गई थी। सुबह जब वो उठी तो हारून कमरे में नहीं था।